أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. آمنت بالله صدق الله العظيم. Jana үйüңөрдө отургула, жахилият тоорундай дениңерди көрсөтпөгүлө, намазды тургузгула, зекетти бергиле, Алла анын элчисине баш ийгиле. Аллах силерден жамандыкты алыс кылганды каалайт. Эй пайгамбардын үй бүлөсү, жана силерди тазалаганды каалайт. Жана эстегиле силердин үйүңөрдө окулган Куран аяттарыны жана хикмат сөздөрдү эстегиле. Албетте Аллах Таалам баардык амалыңардан кабардар. Албетте мусулман эркектер жана мусулман аялдар, муъмин эркектер, муъмин аялдар, баш ийүүчү эркектер, баш ийген аялдар, чынчыл эркектер жана чынчыл аялдар, сабыр кылуучу эркектер жана сабыр кылуучу аялдар, кичикпейил эркектер жана кичикпейил аялдар, садака кылуучу эркектер жана садака кылуучу аялдар, жана орозо кармоочу эркектер жана орозо көп кармоочу аялдар, жана уяттуу жерлерди сактаган эркектер жана уяттуу жерлерди сактаган аялдар, жана Алланы көп эстеген эркектер жана Алланы көп эстеген аялдар. Аллах алар үчүн даярдаган өзүнүн магфиретини жана улуу соопту, кечиримин жана улуу соопту даярдаган. Бул Ахзаб сүрөсүнүн 33, 34, 35 аяттары. 3 аят. Ахзаб сүрөсүндө негизинен Аллах субханаху ва таала пайгамбарыбыздын үй бүлөсү жана аялдарга тиешелүү маселелерди көп баяндаган. Бүгүнкү сүрөдө дагы башындагы аятта ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын үй бүлөсүнө байланыштуу өкүмдөр. Жана пайгамбарыбыздын үй бүлөсү аркылуу жалпы үммөттүн аялдарына берилген Аллахтын таалими. Биринчи аятта Аллах субханаху ва таала «Вақарна фи буютикунна» аялдарга хитап кылып атат. Силер үйүңөрдө отургула, үйүңөрдөн чыкпай отургула. «Вала табарражна табарружал жахилиятил ула» мурдагы жахилият тоорундай зинат жериңерди, денеңерди көрсөтпөгүлө. «Вақимна ссала» намаз тургузгула. «Ваатина зака» зекет бергиле. Аллага, Алланын расулуга баш ийгиле деген аят. Вақарна бул карра якиррудан чыккан. Бул вақарна фи буютикунна
Ve qirna fi buyutukunna. Qirna degende kıraat var, ve qarna degen kıraat var. Ekövündün manası qarraya qurru degen bir jerde bekem turganda aytıladi. Qarar degen oşol bir neseli bekem qarmanganda aytıladi. Ve qarna fi buyutikunna degenden bilindi. Allah subhanahu wa taala peygamberin ayallarına hitap kılıp atat. Üyüңөрgө bekem bolgula, üyüңөрдөн çıkpay, üyüңөрдө oturgula degen ayat. Allah subhanahu wa taala bundan aldığın ayette peygamberimizin ayarları aytkan edi. Siler birөө menен süйлöşüp kalsaňar, "Fala taqza'na bil qawl, fayatma'allazi fi qalbihi maraz" degen. Nazik süйлöbögülö, nazik süylösöňөр, yüreginde oğru bar adamlar silerge jaman gümden kılıp kalışı mümkün. Wa qulna qawlan ma'rufa degen edi. Emi bugün keyingi ayatda "Waqarna fi buyutikunna" dedi. Elder menen köp aralaşpagıla, nazik süylöbögülö, jana köpünçe üýüňörde bolgula degen talim. Köpünçe üýüňörde oturgula degen talim. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ demek ne oldu? Ayallara hitap kılıp atat. Allah subhanahu wa taala üýüňörden çıkpagıla, üýüňörde oturgula degen söz. Muna uşul ayattan bilinет, ayal zattın negizgi vazifası bul üýdün işi. Üýd işini atkarışlyk, üýdögi işlerime alek boluşlyk bul ayaldyň mildeti. Allah subhanahu wa taala muna uşul ayattan وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ üýüňörde turgula, üýüňörde oturgula, üýüňörden sıtka zararçylyk bolbosa çygyp bermegile degen ayat. Allah subhanahu wa taala dünýede adam zatyny iki türlü jaratgan, erkek jana ayal kılıp. Erkek jana ayal kılıp jaratgan. Ökövüne iki türlü vazifelerdi bergen, hökümleri bergen. Muna şunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün kızı Fatima enebizdi Hazrat Ali'ge bergenden keyin üýüne barıp turup ökövüne aytgan, eskertken. Ey Ali, sen sırtdagy üýderi kılasın degen, sırtdagy işleri kılasın degen. Sırtdagy işlerdi sen atkarasın degen. Kızına ya Fatima, üýdün içindegi işler saňa garaýt dep, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jaşoodun kanday boluşlygyny, kanday tartypda ketişligini özü bayandap gösterip bergen. Oşon üçin erkekde Allah subhanahu wa taala güçlü kılıp jaratgan. Al sırtdagy işlerdi kılat. Al erkekler menen aralaşat, el menen aralaşyp işleyt. Al emi ayal zatyny Allah taala nazik kılıp jaratgan. Alar üýdögi işleri menen alek bolat. Üýdü tazaloo, tamak aş kıloo, bala çakany karoo, üýdögi işleri menen alek boluşlyk bul ayaldardyň vazifasy, mildeti. Al emi sırttan iştep, talalap jürüp, tamak taap kelip, adal tamak menen üý bülösüni bagyşlyk bul erkektiň mildeti. Muna uşul jerde Allah subhanahu wa taala "Waqarna fi buyutikunna" diye eskertip atat ayallarga, "Sizler mümkün boluşunça üýden çykpagıla, üýde oturgula" degen. Demek qaysı üy jakşy dese, ayal üýde oturgan üy eň jakşy üy bolat. Üýde otursa oşo balasyny garaýt, balasyny östüret, tarbiýalayt, balasyga many beret. Bugünkü günde bugünkü jaşoorda köpünçe erkek menen ayal birdeýiz izdep köçege çygyp alyp, oşon negizinde üýdögi jaşoo köpünçe ne bolgon? Uruş janjal, toora emes bagытda balдар tarbiýasiz kalgan, aç kalgandygyň bardygy, ajraşkandygyň bardyk sebebi oşol ayal zatyny üýde oturmasdan zararçylyk bolbosa dagы köçege çygyp erkek menen çoğu jarışyp işlegendikten gelip çykkan. Erkek kılgan işini ayal kıla albayt baribir. Allah subhanahu wa taala özgöçe jaratgan. Misal erkek adam meşitke barıp namaz okuyt, ayal okuy albayt. Erkek adam jumaga barat, ayal bara albayt. Aytga barat, ayal bara albayt. Janaza meseleleri var, kabır kazуу meseleleri var, anı kömü, juu, toltura meseleleri var. Aga ayallardyň nesi jetpeyt, kudret jetpeyt, nazik, akyly da jetpeyt, özünün denesi dagı aga mümkinçilik jetpeyt. Allah subhanahu wa taala başka nesige jaratgan. Oşon üçin Allah subhanahu wa taala bul jerde jalpy ayal zatyny eskertip atat. "Waqarna fi buyutikunna" Peygamberin ayallar arkaly jalpy ümmetke üýüňörden çykpagıla, üýüňörde oturgula diýdi. Oşon üçin egerde ayal zatty üýünde oturup, alıp kelgen, erkek alıp kelgen nerseni toora paýdalanyp, halal rızkyny jep, baldaryny tarbiýalasa, Allah subhanahu wa taala erkekler sırtda jürüp kança işlegen bolsa, kança jumyş kılgan bolsa, büt bardygyny soğun Allah berет. Üýde oturup soğupdu taaba beret. Erkek menen çoğu çygyp işleş zarylçylygy jok. Uşul ayat düşkönde başka ayatlardan dagı ayallar kelip Peygamberden soragan, "Ya Rasulullah, erkek kılgan işini biz kıla albayбыз" degen. Алар мешитке барат, жаназага барат, башка иштерди кылышат, ийин таркатат, дават кылышат, көптөгөн жакшылыктарды кылат, биз кыла албайбыз дегенде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошол үйдү карап, бала чакасын карап отурсаңар, эркек кылган соокту баардыгын үйдө отуруп эле тапсаңар болот деген.
Oşon üçin erkek adam kılgan işti ayal kişi uyda tapsa da bolot. Egerde uyda tınçlık jok bolsa erkek adam eşlige kıla albayt. Uyuң tınç bolsa anan bir жерге barıp işteysin. Oşol жерге barıp sabak beresin, bala okutasın, imam bolosун, жумушуңа барып иштейсин. Бардыгыны бөлүп койгон, ачан барып иштейсин, үйүңдө тынчтык болсо, үйүңдө балдарыңды караган, үйүңдү карай турган бир адам, аялың, жубайың болсо. Эгер андай болбосо, сен аны эчтеке кыла албайсың. Ошон үчүн ишти бөлүп берген Аллах Таалам, бирок эркектер кылган сооптун бардыгыны Аллах Субханаху Таала үйдө отурган аял затына дагы бере берет. Аллахтын фазлы карамы кенен ушундай зат. Ошон үчүн Аллах Субханаху Таала вакарна фи буютикунна аялдарга хитап кылып, үйүңөрдөн чыкпай, үйүңөрдө отургула деген сөз. Албетте аялдар зарылчылыкта гана чыкса болот. Зарылчылыкта гана сафарга чыкса болот, сыртка чыкса болот. Зарылчылык болбосо аял затынын үйдө отурганы жакшы. Аял заты канчалык үйдө көп отурса, ошончолук анын кадыр баркы көтөрүлөт. Кадыр барктуу, сыйлуу аял болот. Көчөдө жүргөн, базарда жүргөн аялдын көп кадыр баркы боло бербейт. Ал базарда жүргөн көп аялдардын кадыр баркы боло бербейт. Үйдө парда менен үйдө отурган аялдар сыйлуу, бактуу, кадырлуу аялдар болот. Андан сырткары бул вакарна фи буютикунна дегенден билинип атат. Ар бир ишти Аллах Субханаху Таала ошол бөлүп берген. Ошол адам ишин аткарыш үчүн ошол жерде туруш керек. Анан иш болот. Мисалы, бир адам доктор. Доктор адам каякта болуш керек? Ал ооруканада болуш керек. Ооруканада отуруп, эртең менен кечкече отурат, анан келген оорукчан адамдарды текшерет. Текшерип дарылайт. Анын иши ошол жерде отуруш керек. Эгерде доктор темсилеп чыгып кетип эле көчөдө жүрө берсе, качан эле барсаң жок болсо, ал доктор эмес. Ал ошол бөлмөсүндө отурат, ооругандар барып кайрылса, анан дарылайт, анан жардам берет. Ошол доктор болот. Ал ошол жерде отуруш керек. Ошондо элге анын пайдасы тиет. Мисалы устаз ким? Сабакта отурган адам, медреседе жүргөн устаз ошол устаз болот. Ар дайым талабаларды карап, ошолорду окутса, ошол устаз болот. Медресеге келип алып эле кыдырып жүрө берсең көчөдө, балдарга вакыт бербесең, окутпасаң, ал болбойт. Ал устаз отуруш керек медресеге. Анан иш кетет. Ошол сыяктуу түшүнүш керек. Аял дагы үйдө отурсун деген маселе, ошол бала чаканы үйдө караш үчүн ал отурат. Зарылчылыкта гана чыгат, калган учурда ал үйүндө отурат. Мисалы, мамлекет иштеген адамдар дагы ошол өзүнүн жумушунда отурса, иш болот. Анан кетип калса, иш болбойт. Демек, ал биз өзүбүз бөлүп алган иштер. Ал эми жашоодо эки адам, бир аял, бир эркек кантип жашаш керек? Аны Аллах Субханаху Таала Кур'ан-ы Каримде өзү айтып атат: "Вакарна фи буютикунна". Үйүңөрдө бекем отургула, үйүңөрдө зарылчылык болбосо, чыкпагыла деген аят. Демек, аялдардын, бактылуу аялдардын белгиси, жакшы аялдардын, кадыр бактуу аялдардын белгиси үйүнөн чыкпайт, үйүндө болот, ошол үйдөгү иш менен алек болот. Демек, үйдөгү иштерди Алла Таала аял затына берген. Алар тамак бышырып, үйдү карап, балаңды карап тарбиялайт. Ал эми сырттан халал тамак таап келип, үй бүлөңдү багуу бул эркектердин милдети болуп эсептелет. Экөө жарышып калса эле не болот? Ортодо бузуклук пайда болот. Ажырашууга келип чыгат, башка болот. Бүт бардыгы ошол тартиптин бузулган себептүү. Тартип менен болсо, ал жерде эч качан уруш, жанжал, ажырашуу деген болбойт. Андан кийинки аят: "Вала табарражна табарружал жахилиятил ула". Аллах Субханаху Таала айтып атат: "Вала табарражна". Табарруж дегени денесини көрсөткөндө айтылат, бир маанасы. Экинчиси баягыдай тагынчактар тагып алып, ошолорду көрсөткөндө айтылат. Мойнуна, кулагына, билегине, бутуна тагып алып, ошо тагынчактарны мактанып, баягы көрсөткөндө да табарруж деп айтылат. Түшүнүктүбү? Үчүнчү маанасы табарружда баягы такылдатып басканда айтылат. Бутуну катуу уруп такылдатып басканда да табарруж деп айтылат. Демек, табарруждун 3 маанасы бар. Фала табарражна табарружал жахилиятил ула. Не кылды? Силер жахилият доорундай, караңгылык доорундай, надандык доорундай өзүңөрдүн денеңерди көрсөтпөгүлө. Өзүңөрдүн тагынчактарыңарды мактанып көрсөтпөгүлө. Жана өзүңөрдү бутуңарды катуу жерге уруп, баспагыла деген аят. Демек, Аллах Субханаху Таала ушул аятта аял затынын мурдагы аятта кантип сүйлөш керегин айтты, назик сүйлөбө деп. Экинчи аятта үйдө отур деди, аят уланышында. Үчүнчү өкүм, өзгөчө өкүм. Не кылып атат? Ошол денеңер жаап жүргүлө.
denеңерди көрсөтпөгүлө. Denеңерде эгер зыйнат, коос, тагынчактар болсо, аларды башка намахрам эркектерге көрсөтпөгүлө деген аят. Тагынчактарыңарды, мойнуңардагы, кулагыңардагы, мурдуңардагы, бутуңардагы, колуңардагы аларды намахрам эркектерге көрсөтпөгүлө деген аят. Фала табарражна табарружал жахилиятил ула. Жахилият доорундай, караңгылык доорундай өзүңөрдү не кылгыла, денеңерди көрсөтпөгүлө деген аят. Демек, жахилият доорунда, надандык, караңгылык доорунда аял заттар не болгон? Парда деген маселе болгон эмес, хижаб деген болгон эмес, кийимдери деле жарты жүртү болгон, денесин көрсөтүп жүргөн, жана тагынчактар мактанып тагып жүргөн. Аллах субхана ва таала шарият, ислам дини келгенден кийин булардын баарын тыйып салган. Сен эми денеңди көрсөтпө, тагынчактарыңды көрсөтпө, басканда эркектерди өзүңө тарта турган кылып баспагын деп Аллах субхана ва таала бул аятта не кылып өкүм берди. Бул аят ушул муашараны, биздин жашообузду эң пакиза, таза кылатыган аяттардын бирөөсү. Жашоо качан таза болот? Эгерде эркек менен аял өзүнүн укугун билсе, эркек менен аял ошол өзүнү сактаса бири-биринен, ошондо жашоо таза болот. Бузукулук, зына, уятсыздык каяктан келет? Шариаттын жоктугунан келет. Эгер бардык эл аялдар өзүнү кымтып, өзүнү жаап, денесин көрсөтпөй, тагынчактарын көрсөтпөй таза жүрсө, дүйнөдө зына болбойт, дүйнөдө жамандык болбойт, уятсыздык болбойт. Мына ушул дүйнөдө жашоо чырайлуу болуш үчүн, жакшы жашоо болуш үчүн Аллах субхана ва таала пайгамбарыбыздын аялдары аркылуу жалпы үммөткө кайрылып атат: "Вала табарружна табарружал жахилиятил ула." Мурдагы доордогудай, караңгы надан доорундай өзүңөрдүн денеңерди, тагынчагыңарды не кылгыла көрсөтпөгүлө деген сөз. Демек, аял киши ошол Аллах субхана ва таала денесини не кылган, парда кылганга буйруган, хижаб кийген буйруган, ошол хижаб менен жүргүлө, намахрамдардын астында өзүңөрдүн денеңерди көрсөтпөгүлө деп атат. Бирок Аллах субхана ва таала бул жерде сөз ихтимал колдонуп атат: "Табарружал жахилиятил ула." Жахилият деп атат. Жахилият доору дейт. Бизде айтылат, жахилият доорунда ушундай болуптур деп. Жахилият доору деген эмне дегени? Жахилият доору дегени исламга чейинки доорду айтылат. Исламга чейинки доор жахилият доору. Азыр деле айтылат, мен жахалатта ушундай кылдым, жахилият доорунда ушундай кылып койгонмун, намаз окугандан кийин таштадым муну деген адамдар угуп каласыңар. Бул билбестен кылдым деген сөз. Жахил деген билбегенде айтылат. Надандык, караңгылык, билимсиздикти жахил деп айтылат. Демек, Аллах субхана ва таала бул жерде жахилият доорундагы деп атат, ишара кылып атат. Жахилият доору исламга чейинки доор. Ал вакытта балдар бүт бар болгон. Ал бир эле жахилият доору эмес, ал доор ширк доору болгон, бутпарастык доору болгон, күфүр доору болгон, урурлуктун доору болгон, кытал, уруштун доору болгон, уятсыздыктын доору болгон, бүт бары болгон. Ислам болбосо, дин болбосо, адам баласы бузукулуктун баарын кылган. Бирок Аллах субхана ва таала ал доорду ширк доору, болбосо бузукулук доору, же болбосо урурлук доору, зулумдук доору деген жок. Жахилият доору деп айтты. Бул калимада жахилият деген сөздөн Аллах ишара кылды. Ушул болуп аткан күнөөлөрдүн бүт бардыгынын негизи жахалат. Ушул болуп аткан нерсенин бүт бардыгы жахалаттан келип чыгып атат. Кудайды тааныбагандыктан, ахиретти билбегендиктен, өлгөндөн кийинки жашоо бар экендигин билбегендиктен бүт баары болуп атат. Ширк дагы, зулум дагы, фахаши дагы, уятсыздык дагы, өлтүрүү дагы, уурлук дагы бүт бардыгынын негизги нерсеси не? Жахалат, караңгылык болгон үчүн Аллах субхана ва таала бул жерге эмне деп атат? "Вала табарружна табарружал жахилиятил ула." Мурдагы жахалат доорундай, караңгылык доорундай, билимсиздик доорундай жүрбөгүлө деп Аллах субхана ва таала эскертип атат. Демек, алардын негизги нерсеси, келип чыккан негизги нерсеси эмне экен? Бул жахалат. Жахалаттан ушул нерселер келип чыккан. Ошон үчүн Аллах субхана ва таала жахалат доору деп эскертүү берди. Ал эми исламчы, ислам кандай доор? Ислам илимдин доору. Жахалат, надандык, билимсиздик болсо, ислам билим доору. Илимдин, билимдин доору. Себеби исламдын биринчи эле аят түшкөндө Куранда "Иqra" деп түшкөн. Оку деп. "Иqra бисми раббикаллази халак, халакал инсана мин алак, Иqra ва раббукал акрам, аллази аллама бил калам, алламал инсана ма лам я'лам." Мына ушул 5 аятты карасаңар,
5 ayatda Allah subhanahu wa taala iqra da 2 jol qayrilip atat. Oku dep. İlim degen söz 3 jol qayrilip atat. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalem degen söz ötüp atat. Aytıp atat. Demek İslam neken? Bu bilimdin, ilimdin doğru. İlim bilimge hiç kaçan İslam karşı emas. İslam ilim bilimdi doğru. İslamdın a degende birinci düşkön ayatı, Kur'an'daki ayatlar süreler neken? İqra, oku. İqra bismi rabbikellezi halak. Halakal insana min alaq. İqra ve rabbukel ekram. Oşun üçün İslam karangılık, cehalat doğru emas. İslam ilim bilimdin doğru. İslam kelip bizim gözümüzü açkan. İslam kelip bizi bu dünyanın yaşamasının maksadını düşünürgen. İslam kelip bizge ölgönden keyin dagı tirilүү bar, yaşоо bar ekenini ötkön din. Oşon üçün bu din, İslam dini neken? Çınıgı ilimdin dini. Çınıgı hakiki din, hakiki ilim dini. Oşon üçün Allah bu dinimiz neken? İlim bilim doğru. İslam'dan başlagan ilim bilim doğru. Aga çeyin doğurdu, cahiliyet de aytılıngan, al vaqtda ilim bilim bolgon emas, karangılık bolgon. Ar bir adam özü nafsı üçün, özü üçün, kursağı üçün yaşagan doğru bolgon. Al endi İslam'da özü üçün yaşaba, erten Kuday'ın aslında cevap veresin. Ölüm var, ölümden keyin yaşoo var, Kuday var, peygamberler var, ferişteler var da büt var. Esketken. Oşon üçün İslam doğru, doğru neken? İlim bilim doğru. İlim bilim doğru. Ne oldu? Sen basay balda wataw tigin. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyetil ula. Üyüngörde oturgula cahiliyet doğrunday, karangılık doğrunday, nadanlık doğrunday özüngördün zinat yerleriňerde, koz jeriňerde, koz kiyimiňerde, koz deniňerde körsetpegüle ve aqimnas salah. Andan keyin höküm ve aqimnas salah. Namazı turguzgula deydi. Ayallarga özgöçe namazı turguzgula, zeketти bergile dep atat. Demek Allah subhanahu wa taala ikinçile höküm ne kıldı? Namazı öttü. Sebebi namaz imaduddin. Dindin ustumu. Namaz tursa kalgan büt bardyk amal turat. Kaysı üyde namaz tursa inşallah İslam'nın kalgan amaldары turat. Kaysı üyde namaz turbasa, namaz okulbasa kalgan amaldары turbaydı. Oşon üçün namazda imaduddin degen. Oşon üçün şariatımızda en birinci namazga beken bol deydi. Kur'an'da da oşun aytıp atat. Wa aqimnas salat birinci orunda. Demek kaysı üybüle baktulu, namaz turguzgan üybüle baktulu. Demek üybülede eri dağın, ayalı dağın, balası dağ, kızı da bardı namaz okusa inşallah bu üyge din kelet. Namaz ile taştagan bolsa boldu, Kuday saktasın, kalgan hökümlerde turbay kalat. Oşon üçün dinde turguzu namazdan başlalat. Wa aqimnas salat Allah Taala ayttat, namazı turguzgula. Wa atinaz zakah, zeketni bergile dedi. Zeketiňerdi bergile dedi. Ayaldar dagın zeket beredi. Erkek da zeket beredi, ayaldar dagın özünün baylığı nisapka jetse, alar da zeket beredi. Andan sıtkary zekette biyette nafli zeketler de var. Bir gana bir yılda bir berbesden nafli zeketleri var. Kayrımdoluk kılıp turu, sadaka berip turu. Al dagın erkek gözünçö, ayalga özünçö. Erkekte de kütüp oturuverbesten ayaldar dagın tapkan kireçesinden, aylığından, pensiyasından, bolgon nersesinden alar dagın zeket, sadaka, kayrımdoluk kılış gerek. Aga dagın Allah Taalam höküm kılıp atat. Wa atinaz zakah, zeketiňeri bergile. Wa ati'anallaha wa rasulah. Jana Allah'a, Allah'ın elçisine itaat kılgıla deydi. Allah subhanahu wa taala Allah'a, jana Allah'ın elçisine itaat kılgıla başıgile degen höküm kılıp atat. Muna uşul jerde ulamalar ata-enesiga dagın, jana bayağı joldoşuna dagın başı isin deydi. Allah'a, Allah'ın Resuluga başı igile, jana neken ayal zatı ata-enesi bolsa, ata-enesiga da başı isin deydi. Oşonday ele egerde turmuşka çykkan bolsa, joldoşuga dagın başı isin deydi. Çünkü uşul ayattan ulamalar bu meseleni de aytkan. Demek namaz okugula, zeketiňeri bergile, Allah'a, Allah'ın Resuluga başı igile, jana ata-enеңerге de başı igile, joldoşuňarga da başı igile. Ati'anallaha ve rasulah. İnnemâ yuridullahu liyuzhiba ankumur rizse ahlel beyt. Elbette Allah kalayt selerden jamandykty alys kılgandy kalayt. Ey ahlel beyt, ey peygamberin übülesi. Ve yutahhirakum tathira, jana selerdi toluk tazalagsy gelet dedi. Toluk taza bolgonuňardy kalayt dedi.
Demek ayal zаты үйünde oturup, namazını okup, zeketini berip, үй бүлөсүнө баш ийген болсо, Allah'a, peygamberge baş ийip, үлөсүнө баш ийген болсо, иншалла бул некен ушундай аял, андан Аллах Таалам аны таза болушун каалайт. Allah neкен innema yuridullahu liyuzhiba ankumur rijs. Rijs деген söz көптөгөн маанida келет Кур'ан-ы Керимде. Bu yerde günö Allah Taala sizlerden günöylördü, uyasız nerselerdi, jaman nerselerdi alыс kılганды kaalayt deydi. Эми силер пайгамбардын аялдарысыңар, үммөттөгү эң кымбат баалуу аялсыңар. Силердин шаныңарга туура келбеген нерселердин бүт бардыгын Алла Таалам тазалап коет. Силерде эч бир күнөө болбойт. Силер эң таза инсансыңар, эң таза заттын аялысыңар. Ошон үчүн силерди улуу болушуңарды карайт, жана силердин өтө таза болушуңарды карайт деген аят. Демек, ошол үйүндө отурган аял кадыр бактуу аял болот. Жана тахир, таза аял болот. Таза аял болот. Сен үйүңдө отурган болсо, анда шубха жок, башка жок, анда не жок, көптөгөн жамандыктардан алыс болот. Көчөгө чыккан болсо эле бүттү анда. Көчөдө зарылчылык жок жүрө берген болсо, анда көптөгөн жамандыктар ага жабышып калат, жамандыктарга кирип келиши да мүмкүн. Мына ошон үчүн Алла Таалам иннама юридуллаху лiyuzhiba ankumur rijs ahlal bayt. Allah Taala sилерден ушул өкүмдөрдү берип, таза болушуңарды каалайт дейт. Я ахлал бейт. Ахлал бейт бетте я нида махзуф. Я ахлал бейт. Мунада мансуб. Түшүнүңөрбү? Ахлул бейт деген ким? Пайгамбарыбыздын үй бүлөсү деген ким? Ахлул бейт боюнча 3 түрлүү көз караш бар. Шиялардын көз карашы, хавариждердин көз карашы, үчүнчүсү ахлу суннат вал жамааттын көз карашы. Şialar Ahlul Beyt degende, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem үй бүлөсү degende Fatime enebizdi, Hazret Ali'ni, Hazret Hasan, Hüseyin. Uşun Ahlul Beyt deydi. Allah'ın mazhabı göz karşında Ahlul Beyt degen Peygamberimizin kızı Fatime enebiz, köyü olası Hazret Ali, Hasan, Hüseyin. Uşun Ahlul Beyt deydi Şialar. İkinci cemaat Havaric. Bunlara karşı çıkan cemaat Havaric degen cemaat var. Ahli Beyt degende alar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din ayallarını aytat. Peygamberimiz ayalları Ahli Beyt deydi. Üylösü degende ayalları giret deydi. Belki Peygamberimiz kızı Hazret Hüseyin, Hasan, Ali girbeyt deydi. Havaric. Ahlu sünnet vel cemaatın akidası, bizim akidamız. Ahli Beyt degende Peygamberimizin üylösü de giret. Üylösü degende ayalları da giret. Peygamberimizin baldары, kızları da giret. Ahlul Beyt degen söz uşul. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bardık ayalları ummahatul mu'minin Ahlul Beyt. Alar nasıl Kur'an'dan sabit. Kur'an'da büt bardık ayetler geliyotat ya Ahlul Beyt deb hitap uşuları bolutat. Ve qarna fi buyutikunna bu ayallara hitap bolutat. Oşon üçün nasıl Kur'an menen Ahlul Beyt'te kim sabit keledigen? Peygamberimizin ayalları azvacul mu'minin. Bular birinci orunda Peygamberimizin übilösüge ayalları kiret. Oşonday ile Peygamberimizin kızları, baldары, nevreleri dağın Ahlul Beyt. Fatime enebiz, Hazret Ali dağın, Hazret Hasan da, Hüseyin de bit bardığı Ahlul Beyt. Çünkü oşon üçün biz Ahlul Beyt degende Peygamberimizin übilösü degende bala çakası, kızları, köy olası Hazret Ali dağın, oşonday ile kimdi? Ayaldarın bardığını Ahlul Beyt diye septeybiz. Necran kavmudan bir rivayet gelip, dilimizde okuysunlar. Adamlar gelip, mubahala kılavuz degen ayet boyunca kelgende, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir çadırın astığa özü Fatima'nı, Hazret Ali'ni, Hazret Hüseyin'di, Hasan'dı alıp gelip, haulay ahli beyti degen. Haulay ahli beyti degende, Ummu Salame enemiz bolğan. Mençi ya Resulullah degende, anti ala hayr. Sen ansız dele meni bilemsin degen. Oşon üçün Peygamberimizin de sarahatan kelgen nimeler var. Oşon üçün Peygamberden үй бүлөsü degende kim murat eken? Peygamberimizin ayalları, ummahatul mu'minin, Müslümanlar enelerinin bardığı, jana Peygamberimizin bala çakası, baldары, kızları bardığı Ahlul Beyt. Oşon üçün Allah Taala aytып atat: "İnnemâ yuridullahu liyuzhiba ankumur rijse ahlal beyt." Anan ayatты karasaňar, buga çeyingi ayatlarda Allah Subhanahu wa Taala tasniyesi muannas sigasını istimal kıldı. Ve qarna fi buyutikunna ve la tabarrajna ve aqimnas-salah ve atinaz-zakah. Büt bardığı muannas sigas. Anan kelip duru Allah Subhanahu wa Taala innema yuridullahu liyuzhiba ankum. Gördüňärmi bu cem muzakkar. Riz ahlal beyt ve yutahhirakum.
деп не кылды? Музаккар сыйга системалык кылды. Ошон үчүн музаккар дагы, муаннас дагы бүт бардыгы ахлил бейт. Түшүнүктүбү? Музаккар дагы, эркек дагы, баягы аялдар дагы бүт бардыгы ахлил бейт болуп эсептелет. Себеби Аллах субханаху ва таала иннама юридуллах дегенден сыйганы өзгөрттү. Демек, пайгамбарыбыздын үй бүлөсү дегенде Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламдын үй бүлөсү, бала чакасы жана аялдары бүт бардыгы ахлил бейт болуп эсептелет. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Силерди аябай таза болушуңарды Аллах каалайт дейт. Эмне кылыш керек? وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ. Эми силер эстегиле үйүңөрдө окулган Аллахтын аяттарыны. Пайгамбардын аялдары үйүңөрдө пайгамбар аят окуп атат, Куран окуп атат, ошолорду эстегиле. والحكمة حكمة تستجيله إن الله كان لطيفا خبيرا. Elbette Allah Teala büt barından haberdar. Büt barından haberdar. Vazkurna zikir esti degen manası var. Estegile degen manası. İkincisi estet degen manası da var. Estegile, estetikle degen daha manası var. Çünkü oşon üчүн ulamalar aytat, bu yerde Allah Subhanahu wa Taala Peygamberimizin übülösüne үйүңөрдө окуган Куранды эстегиле, силерде зикир кылгыла, окугула, билгиле, жана башкаларга дагы эстеткиле деп атат. Башкаларга дагы эстеткиле деп атат Аллах Subhanahu wa Taala. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үй бүлөсү, ушундай үй бүлө, булар илимдин булагында жашаган адамдар. Илимдин булагы кайсыл жер? Расулуллахтын үйү. Түзмө-түз таза булактан суу ичкен эң биринчилерден бул аялдары болот. Аялдары болот. Пайгамбарыбыздын көп аялга алганын бир себеби да ушул. Үммөткө көбүрөөк маалымат жетсин деп алган. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Ошон үчүн Куранда айтып атат Аллах Таала "Мазкурна ма ютла фи буютикунна мин аятиллахи вал хикма". Үйүңөрдө тилават кылган Куранды, үйүңөрдөгү пайгамбардын хадистерини бүт бардыгын эмне кылгыла? Эстегиле, башкаларга жеткизгиле, эстеткиле деп атат. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн пайгамбар алейхисаламдын үйүндөгү окулган баяттарды башкаларды үммөткө жеткизиш үчүн, өзгөчө аялдардын тармагына жеткизиш үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аялдарына көп аялдар болгон, пайгамбарыбыздын аялдары аркылуу үммөткө көптөгөн маселе жеткен. Айша Сиддика факиха, Айша небис Сиддика факих аял болгон, аялдардын ичиндеги эң чоң факих инсан Айша небис. Ошо пайгамбарыбыз менен чогуу жүрүп, бүт динди түшүнүп алган инсандардын бирөөсү, толук түшүнгөн инсандардын бирөөсү. Ошон үчүн аялдар аркылуу Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам аял затына бүт таалимдерди жеткизген. Эгер ушул аялдар болбогондо биздин аялдарга, биздин кыздарыбызга, апаларыбызга, жеңелерибизге кандай болуш керек эле, кандай мамиле кылыш керек эле билбейт элек. Жана пайгамбар алейхиссалам өзү үйлөнбөстөн туруп аялыңарга жакшы мамиле кылгыла, алар жакшы карагыла, урбагыла, кордобогула десе, элдин баары айтат эле өзүнүн аялы жок, ошон үчүн билбейт дейт эле. Өзүнүн аялы жок, ошон үчүн аялы менен мамиле кылганын билбейт деп пайгамбарыбызга каршы айтышы мүмкүн эле. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала бир эмес 9 аял бир убакытта берди. 9 аялды берип туруп кандай мамиле кылышты көрсөттү. Бир аялга чыдаш өзү кыйын нерсе. 9-уна чыдап жашаган пайгамбар эмне болду? Жалпы үммөткө сабак берди. Ошон үчүн көп аял алганда негизги максаты аял заты менен жашаса болот. Кандай мамиле кылыш керек? Аларга кантип таалим бериш керек? Алар аркылуу үммөткө кантип таалим жеткизиш керек? Мына ушул максатында Аллах субханаху ва таала пайгамбарыбызга көп аял алганга уруксат берген. Өзүнүн жекече пайгамбарыбыз кызыкчылыгы болгон эмес. Жекече кызыкчылыгы жок. 25 жашында 40 жаштагы эки турмуш койгон аялды алышлык бул баягы кызыкчылык болгон деген маселе эмес. Ошон үчүн Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын аял алганда көптөгөн хикматтары болгон. Ошонун бирөөсүн Куранда айтып атат: "Вазкурна ма ютла фи буютикунна мин аятиллахи вал хикма". Үйүңөрдөгү аяттарды, Куран аяттарыны, вал хикматтан мурат пайгамбардын хадистери, пайгамбарыбыздын хикмат сөздөрүнү эстегиле, үргөнгүлө, башкаларга да үргөткүлө, жеткизгиле деген аят. Ошон үчүн Уммахатул муъминин дагы үйүндө отурган сахабалар келип түшүнбөгөн маселесин сурашкан. Айша небизден аябай көп сахабалар келип пайдаланган. Ушул маселеде кандай болгон, пайгамбар эмне деген деп сурап турушкан. Жана өзгөчө пайгамбарыбыздын түнкү амалдарын аялдар айтып турган. Сырткы амалын сыртта көрөт да эркектер. Бирок түнкү амалдарынын бүт бардыгы кимден келет? Уммахатул муъминин, энелерибизге айтылган. Кантип жашаган, кантип намаз окуган, кантип турган. Жана
үй бүлөсү менен кандай мамиле болгон, эрди катындык мамилелери кандай болгон, бүт баардыгыны ушул аялдар аркылуу бизге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аялдар аркылуу жеткен. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала вазкурна ма ютла фи буютикунна мин аятиллахи вал хикма деп атат. Үйүңөрдөгү тилават кылган аяттарды, Куранды эстегиле, үргөнгүлө, үргөткүлө. Жана пайгамбардын хикмат сөздөрүнүн, данышман сөздөрүн дагы үргөнгүлө, үргөткүлө деди. Инналлаха кана латифан хабира. Албетте Алла таалам бүт баарын билүүчү, латиф, бүт бар кичинекей нерселердин да бүт баарын билүүчү, кабардар. Эми бүт баарынан кабардар, бул болуп аткан иштин баарынан Аллах кабардар деген аят. Андан кийинки аят, бул аят иннал муслимина вал муслимат, узун аят. Бунда Аллах субханаху ва таала жалпы аял заттарына кайрылып атат. Кур'ан-ы Карим ажайып китеп, Аллахтын ажайып китеби. Карасаңар, буга чейин пайгамбарыбыздын аялдарын өзгөчө бөлүп, өзүнчө бир хитап кылды. Себеби ал улуу заттын аялдары. Алардын кадыр баркы жогору турат. Ошон үчүн аларды бөлүп, өзүнчө хитап кылып кайрылды. Эй пайгамбардын аялдары, силер жөнөкөй аялдар сыяктуу эмессиңер. Силерге сооп да көбүрөөк берилет, азап да көбүрөөк берилет деп эскертти. Эми Аллах субханаху ва таала бул жерден баштап жалпы аял заттарына не хитап кылып атат. Жалпы эркектерге, жалпы аялдарына хитап кылып атат. Бунун себептери да бар балдар. Кээ бир аяттардан келет, аялдар, сахаба аялдар келип, сахаби аялдар келип пайгамбардан сурашкан. Я Расулалла, Кур'ан-ы Каримде бүт эле аяттар эркектерге түшкөн. Кайрылуудун бардыгы эркектерге, аялдарга эч бир кайрылуу болгон эмес. Бизге Алла таала эмнеге кайрылбайт деген аялдардын суроосу болгон. Ошондой суроолордун бирөөсү Умму Салама энебизден да болгон. Аялдар тарафына түшкөн аяттар Алла таала эмнеге кайрылбайт деген суроо болгон. Ошол суроого жараша Аллах субханаху ва таала муну аяттарды түшүргөн аялдарга. Себеби араб тилинде музаккар, муаннас сыйгасы бар. Эркектерге кайрылганда өзгөчө сөз менен, музаккар сыйгасы менен, аялдарга муаннас сыйгасы менен кайрылат. Ошон үчүн айткан Куранда я юхаллазина аману дей берет да. Имандуулар дегенде музаккар сыйгасын колдонот. Ошо себептүү аялдар бизге эмнеге Алла таала кайрылбайт дегендей бир сунуш кылган, суроо бергенде Аллах субханаху ва таала ушул аятты түшүргөн. Биринчи маселе. Экинчи маселе, Кур'ан-ы Карим бул Аллахтын китеби. Кур'ан-ы Каримде я юхаллазина аману деген сөз келсе, бул сөз хитап, эй мусулмандар дегенде эркекке дагы, аялга да тиешелүү. Эркекке дагы тиешелүү, аялга да тиешелүү. Эгерде маселе аялдарга гана хас болсо, тиешелүү болсо, Алла таала өзгөчө баяндайт аны. Эркекке тиешеси жок, аялдарга болсо аны баяндайт. Мисалы, бала эмизүү боюнча, талактагы иддалар боюнча маселелерде, аялдарга тиешелүү маселелерде Алла таала айтат. Бирок жалпы адам затына керектүү маселе болсо, Кур'ан-ы Карим көбүнчө эмне кылат? Сыйга истемал кылат, музаккар сыйгасын. Эркектерге кайрылат. Хитап аввалан эркектерге болот. Биттаба, андан кийин экинчи орунда кимге? Аялдарга болот. Ошон үчүн я юхаллазина аману деген сөз бир гана эркектерге эмес, эй имандуулар деген эркектерге дагы, аялдарга да тиешелүү. Аллах субханаху ва таала эркектерди үстөм кылып, анан эмне кылат? Айтат, ошонун ичинде аялдар да болот. Экинчиси, аялдарды негизи Аллах субханаху ва таала мындай жашырып койгон. Атыны чыгарганды башка кылган жакшы көрбөйт. Эркекти Алла башкача жараткан, аялдарды мүмкүн болушунча атыны, затыны көрсөтпөгөнгө аракет кылат. Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху ва таала бир эле жолу, бир эле аялдын атын атаган. Мариям энебиз. Мариям деп бир эле аял затынын аты бар. Калган бир дагы Кур'анда аялдын аты жок. Имраату Фир'аун, имраату Лут, имраату Нух, Нух, ушинтип келет болду. Луттун аялы, Лут алейхисаламдын, Нух алейхисаламдын аялы, Фираундун аялы деп болду. Атын атабайт. Себеби аял затыны мүмкүн болушунча Аллах субханаху ва таала жашырганга өзүнүн атыны, затыны аракет кылган. Аллах таала ошону баяндайт. Ошон үчүн Кур'ан-ы Карим негизинен эркектерге, анан эркектер аркылуу аял затына дагы келген түшкөн өкүмдөр болот. Баары бирдей. Аялдарга тиешелүү өзгөчө болсо, Аллах субханаху ва тааланы өзүнчө баяндайт. Буга түшүнүңөрбү? Үчүнчүсү, бул балдар маселе эркектерге айтып, негизги жүктү эркектерге басып берет. Негизги жүк кимге болот экен? Эркекке. Эркек аркылуу аялга болот.
Tayak jese de erkek jeyit, uruşsa da erkek uruşat, erkek uruşat. Oşol arkılуу tigiler kelet, tigiler nazik mahluk bolat. Alardan kadır barkını bayandaş üçün Allah subhanahu wa ta'ala bir taba kılıp koygan. Erçip durup kelet alar hüküm negizinden oşol katı sözleri dağın, vaid dağın, vaada dağın bit bar erkekler arkılуу alarga barat. Alardan oşol nazikligini eske alıp Allah subhanahu wa ta'ala köpünçe hitaptalardı koşkan emes. Bирок ayallar bizge nege kayrılbayt degen söz bolgon üçün Allah subhanahu wa ta'ala mına uşul jerde bir ayatda, tolluk ayatda özünçe hükümleri düşürgen. Özünçe kayrılgan 10 sıfatты Allah Taala aytып atat. Innal muslimina vel muslimat. Albatta musulman erkekler, jana musulman ayaldar, momin erkekler, momin ayaldar, jana başı yiyüçü erkekler, başı yiyüçü ayaldar, çınçıl erkekler, çınçıl ayaldar, sabır kılıuçu ayaldar, erkekler sabır kılıuçu ayaldar, kişikbeyil erkekler, kişikbeyil ayaldar, sadaka berүүчү erkekler, sadaka berүүчү ayaldar, orozo karmauçu erkekler, orozo karmauçu ayaldar, uyattu jellerini saktooçu erkekler, jana ayaldar, jana Allah'ın köp kılgan, zikir kılgan erkekler, jana köp zikir kılуучу ayaldar. A'addallahu lahum magfirata ve ajran azima. Şulardan barına Allah Taala özünün mağfiretin, keçirimdүүлүgün jana ajran azima uluk soğup berem dep soğuptu dayardap koygon degen ayat. Ayalдар да капа болбосун деп, ayaldарды дагы сунушу жерде калбасын деп Allah subhanahu wa ta'ala ne kılgan? Bu jerde ayaldardын bardığını, hitabını kitapta keltirgen. Bu jerde Allah subhanahu wa ta'ala 10 ayat, 10 sıfatını aytıp atat. Bu bakturu adamdardın 10 sıfatı. Aldığın ayatlarda Allah subhanahu wa ta'ala peygamberin übülösügünde aytkan ayaldara kayırıldı, übülösünü peygamberizin. Oşolar ayaldarga. Bunda tüzme-tüz jalpı adam zatına ayaldardın barına kayırılıp atat. En birinci innel muslimine vel muslimat dep atat. Anan mu'minine vel mu'minat dep atat. İslam vel iman. İki söz var, birbirine jakın, mu'min musulman dep koyabız. Musulman jana mu'min dep koyabız. Bирок негизи лугатта айырмасы бар. İslam degen жаңы musulman İslam'a keltirgende aytılат, baş ийгенди. Jana İslam degeni bayagı sırtkı amaldardı, amalı zahiranı İslam dep aytılат. Mal İslam dep keldi go, hadisi Cibril'de. Mal İslam degende oşol 4 farz aytkan. İmandan keyingen namaz okuu, zekat berүү, oruza karmao, hajga barуу dep. 4 nesini aytkan. Mına uşunu İslam dep aytılып atat. Uşul manada aytılып atat. Vel mu'minine vel mu'minat degende tasdik manasında aytılып atat. İman manasında aytılып atat. İslam başı yiyүү, zahiri amallar atkarуу. İman degen neken? Bul tasdik kılуу, jürek menen tasdik kılуу, jürek menen işenүү. Oşonu vel mu'minine vel mu'minat dep atat. Bunu akide dep aytılabız. Akide dep aytılabız. İşenim, akaid işinleri. Sebebi hadisi Cibril'de mal iman degende ne degen? An tu'mina billah ve malaikatihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahir vel qadari hayrihi ve şerrihi minallahi ta'ala vel ba'si ba'dal maut. İman ne degende uşul nesile aytkan, uşul 7 nersege iman keltiriş gerek dep. Mına uşunu iman mufassal dep aytıldı. Mufassal kenin bayandangan iman. Demek nerede birinci imanga kelgen жаңы musulman bolgon erkekler, ayaldar, jana jürөгүндөн tasdik kılıp işengen çınıgı momundar, akidası tur adamlar dep turup andan keyin Allah subhanahu wa ta'ala vel qanitin vel sadiqin dep keyin amaldar alып keldi. Demek birinci iman tura boluş gerek. İman, işeni, akide tura boluş gerek. Oşular tura bolsa andan keyingi kılgan amaldar payda beret. Amaldar payda beret. Eğer bul tura bolbosa kalgandары payda vermeydi. Onun için birincisinde Allah subhanahu wa ta'ala musulman erkekler, jana musulman ayaldar, jana tasdik kılgan, jüregi menen işengen imanı tura ahli sünnet vel cemaatda bolgon, akidasida bolgon kim? Musulman menen erkek ayaldar. Vel qanitine vel qanitat. Qanit degen söz kanata başı yiyүү degen söz. Başı yiyүү degen söz. Jana başı yiygen, itaat kılgan erkekler, jana itaat kılgan ayaldar. Ve sadiqin. Sadık degen çınçıl. Çınçıl erkek, çınçıl ayaldar dep atat. Çınçıl erkek, ayal degende berdi, musulman çınçıl boluş gerek. Çınçıl degen söz fi lisanihi ve fi amalihi. Adam sadık fi lisanihi boluş gerek. Tilin çındıkты söylösün, jalgan söylösün. Amalın daga çındıkka jaraşıp bolsun. Amalın daga çındık bolsun. Kebir uçurlarda adam söylegen sözü başka bolot, amalı başka bolot. Al sadık emes. Çınıgı çınçıl adam ne? Aytkan sözüge jaraşa nesi amalı. Mına şunu çınçıl adamda dep aytılат. Aytkanda tura, amalda tura. Oşon üçün hadiste okuduğunlar kim aytkan jalgan söylöse alımı degen
Münafık degen, münafıktın alamatı var degen. Söylese jalgan söyleyt, wagda saat karbayt, kıyanat kılat degen okudunlar da. Oşonuň üçin çynçyl boluşluk tilinde de boluş gerek, amalında da boluş gerek. Sen tiliň menen dagın, amalyňda dagın, içki dünýäňde dagın, zahiran we batynan çynçyl boluşuň gerek. Bul eň çoň makam. Çynçyl adam ar daim iýgilikde bolat. Ar daim al bilen yüzü jarık bolat. Jalgan söylegen adam ar daim ne bolat? Kıjalat bolat. Ar daim kıjalat, bir jalgandy oňdaýyn dep 10 jalgan aýtkanga toora kelet. Ana oňdaýyn dep dag aýtat. Oşonda oturup kıjalat bolat. Oşoň üçin çynçyldyk tumanina fil qalb. Yürekdegi rahat bolat. Yürekdegi tınçlyk bolat. Allah subhanahu wa taala Kur'an-ı Kerimde aýtat: "Ya eyyuhellezine amenuttaqullah ve kunu ma'as-sadiqin." Ey imandaşlar, takvaly bolgula, takwalyň jolu kunu ma'as-sadiqin. Çynçyl adamlar menen çok bolgula degen aýat bar. Oşoň üçin çynçyldar menen bolsaň, saňa oşol çynçyl adamlardyň sypat saňa jugat. Sen de ahyry baryp çynçyl adam bolasyň. Birinci sözüňde, kiň amalyňda, kiň ýaşawyňda çynçylyk bolat. Eger jürgen dostlaryň büt bary jalgançy bolsa, sen de jalgançy bolasyň. Oşolardan görüp bul jagan aýtyp atat, men de islam bolat eken dep, asta-asta ahyryň baryp jalgançy, kazzap bolasyň. Allah'ın aslyndagy kazzap degen makama ýetip kalasyň, iyaz-billah. Çynçylyk uşunday makam, paýgambardan kiyingi makam. Sıddık makamı. Abu Bakr Sıddık deýiz. Bileşiňer razıyallahu anhu. Paýgambaryňdan kiyingi makam kimdiki orun? Abu Bakr razıyallahu anhu. Allah şol çynçyldygy menen Sıddık degen lakap algan. Oşoň üçin Aişa Sıddıka razıyallahu anha deýiz. Kızını dagın Sıddıka dep aýtabız. Şümtübe? Oşoň üçin Kur'anda başı ýegen erkekler, aýallar, jana was-sadiqin was-sadiqat, çynçyl erkekler, jana çynçyl aýallar. Sözleri de çyn, sözleri de, amaldары da çyn, aýtkanyga jaraşa amal kılgan, hiç bir emesi jok, aldamçılığı jok, kıyanatlığı jok erkekler menen aýallar. Anan was-sadiqin was-sadiqat was-sabirin was-sabirat. Sabır kılgıçy erkekler jana sabır kılgıçy aýallar dedi. Sabır bul kıyın nese, birok bunu dagı öýrense bolat. Sabır kıyın nese, sabır alal ta'a bolat, sabır anil ma'siye bolat. Sabır alal makarih bolat. Sabrın türü köp, kede ibadat kılganda sabır gerek. İbadat kılganda sabır gerek. Sabır bolsa ibadat kıla albaysın. Sabırdylyk menen ibadat kılasın. O sabırdylyk menen turup kışta bolsa da, жазda bolsa da, ıssyk, suwuk bolsa da sabırlyk menen meşitke barasynda oturasın oşol derde. İbadatka da sabır gerek. Kede nafsyny kalagan neseden tiyiş üçin nafsy sabır gerek. Nafsyňdy kalasyny tiyiş üçin sabır gerek. Bu da sabır. Adam dünýede sabır bolmasa eşteki kıla albayt. Oşo üçin aýtylganda sabırdyň türü saraltyn dep. Sabırdan başka çara jok. Sebebi bul dünýede biz kalagan nerse bolboýt. Jana biz bardygyny kalap jetmeýbiz. Oşoň üçin birileri nerse sabır menen gana jetebis. Birileri nerse jol bar eken, nemene sabır menen jetebis. Jana bul jerde sabır kılgıçylar degenden bilindi. Karasaňar buga çeyin adamlar Allah'ın dostları, awliyalar. Başı ýywatat, namaz okutat, büt bardygy bar. Demek dinge toluk kirseň ele boldu, dünýä beýiş bolup kalbayt. Dinge kelgenden keyin de kynçylyklar kele beret degen söz. Men namaz okusam ele boldu, men kynçylyk kelbeş gerek, başyma musibat kelbeş gerek, tüýüş kelbeş gerek dep düşünbeş gerek. Saňa ne? Kynçylyklar kelişi mümkin. Kele beret, belkim Allah Taala sınap darajasyny götürüş üçin arkyl dawallar kele beret. Demek sabırdan başka çarabız yok. Hadiste gelet en güçlü, en çoğun sabırlı zat kim? Allah degen. Ma hadun asbara min Allah Taala. Azan yesmauhu. Allah'dan ötken sabırlı mahluk yok, zat yok. Allah Taala en sabırlı zat. Allah kudretli, kadir mutlak. Yef'alu ma yasha. Biroq Allah Taala bendelerine sabırlı götürüş üçün Allah Taala özü dagın sabır kılat. Oşon üçin Allah Taala'nın bir sıfatı as-sabur. Aş-şakur, as-sabur degen sıfatı var. Allah'ın sabırı bolgon üçin biz turabız. Ayatlarda kelet, eger Allah çynlykty kalatygan bolsa adlet düýsüne, biz bir sekund tura albaýız bu ýerde. Dünýä turbayt. Allah Taala'nın büt jok kılıp goýdy zamatda. Biroq Allah oşol sabırdylyk sıfatynyň negizinde bul dünýäni garbap barat. Eň çoň sabırly zat Allah subhanahu wa taala. Allah'tan keyin paýgambarlar, özgöçe bizim paýgambarymyz sallallahu aleyhi ve sellem. Anan kim Allah'a kança jakyn bolsa, oşonçoluk sabırly köp bolat. Çünkü fel emsel.
Kim kançalыk peygamberge jakın, oşonço sabırı köp bolat. Oşon üçin sabırдуу erkekler жана sabırдуу ayalдар. Wal khashi'in wal khashi'at. Khashi'a degen söz negisi? Khasha'a. Khasha'atil aswatu lirrahman. Fala tasma'u illa hamsa. Degan ayet var. Khasha'a degen söz negisi? Tınç bolup kalganda aytılат. Sükunda aytat. Khasha'atil aswatu lirrahman. Allah'ın aslına kelgende büt bardığı ün çıkpay kalat. Jötөлүп atpайсыңар. Jötөлүбөй калат, дем албай калат, бүт бардыгы туруп калган айтылат. Жым жырт болуп туруп калганды хашаат дейт. Түшүнүктүбү? Бул деген сөз сүкун дегенди билинет. Алла Таалам вал хашиина вал хашиат дегенди баягындай кичикпейлеп таржыма кылдык. Негизи хушу деген маанасы сүкун деген маана бар. Мутавазы деген да маананы айтса болот. Тавазу кылуучу эркектер жана тавазу кылуучу аялдар деген сөз. Хушу бул жүрөктө болгон нерсе айтылат. Хuşu huzu ol деп айтылат. Баягы намазды хушу хузу менен оку деген сөз ушулдан чыккан. Түшүнүңөрбү? Хушу дененин аракеттери токтогон айтылат. Хузу жүрөктүн аракетин токтогон айтылат. Хушу хузу деген намаз кандай экен? Денеңде кыймыл аракет жок. Колуң кыймылдабайт, башың кыймылдабайт, бутуң кыймылдабайт, денең тик турат мына. Хузу жүрөктө дагы кыймылчылык жок. Жүрөктө дагы бир гана Аллах бар. Ушу намазы хушу хузу намазы айтылат. Demek bu yerden bilinip atat ne? Allah'ın dostları, yaxşı insan erkekler, ayallar, Allah ne? Haşi olat. Allah'ın yaşosu da ne olat? Bayağıda sükun olat. Jırgal yaşo olat. İçinde Allah'ın tınçlığı olat, rahatı olat. Allah'da kıcalat bolboyt degen söz bolat. Açka kalışı mümkün, üşüp kalışı mümkün, kıynalıp kalışı mümkün. Biroq жүрөгүндө ne olat? Жүрөгүндө ne olat? Tınçlık bolat. Rahat bolat. Түшүнүңөрбү? Ал сезилет. Аны алдына барсаң билинет. Бул хушу, хузу, бул сыпат жогат. Ошондой адамдар менен жүрсөң жогат. Анан хушу, хузусу жок адам болсо кыжаат боло берет ар дайым. Кыжаат болгондо биринчи денелери калтырап, титиреп, ою ордунда эмес, сөзү ордунда эмес, эмне кылганын билбей калат. Жүрөктө тынчтык жок. Жүрөктө тынчтык жок болсо, жүрөк башкарат да, бүт бардыгы ошону эмне кылат? Билдирет. Ал эми жүрөктө тынчтык болсо, Аллага болгон ишеним, ахиретке болгон ишеним, жүрөгүңдө иман толгон болсо, анда бул ажавари, бул аза өзүнөн өзү сүкун болот. Не болуп аткан болсо, Алланын каалоосу болду, Алладан болду деп, адамдын жүрөгүндө эмне келет? Сүкун пайда болот. Адамдын жүрөгүндө тынчтык пайда болот, рахат пайда болот. Түшүнүңөрбү? Мына ошон үчүн Аллах субханаху ва таала вал хашиина вал хашиат деди. Хушу кылган, не? Кичикпейил, рахатты жашаган эркектер жана аялдар вал мутасаддикина вал мутасаддикат. Тасаддук деген садака берүү деген сөз. Садака берүүчү эркектер, садака берүүчү аялдар дейт. Демек, эркектер дагы, аялдар дагы садака берип туруш керек. Зекет бул фарз. Зекеттен сырткары дагы нафил садакалар берип туруш керек. Кайрымдуулук садакаларды үзбөш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям билесиңер, тарыхын окусаңар, пайгамбарыбыз эң чоң берешен болгон. Пайгамбардан өткөн берешен жок. Пайгамбардын үйүндө эч кичке калган эмес. Ар дайым келген нерсени таркатып берген. Таркатып берип, анан кийин эс алган. Бир жолу асыр намазын окуйт. Асырдан кийин салам берип, тезде үйүнө кирип кетет. Сахабалар таң калат, анан чыгат. Сахабалар турат, сурашат: "Я Расулалла, бүгүн ушундай бир абалды көрдүк, мурда кылбайт элеңиз. Неге шашылдыңыз?" дегенде, намаздан кийин эстедим, үйдө 3 динар калган экен. Ошону калып кетпесин кечке чейин деп, кирип аялдарыма айтып келдим деген. Шамга чейин аны не кыла берип салгыла деп. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям демек, ислам диниде не кылат? Садака кылганга буйрат. Башкаларды, кедейлерди, жетимдерди, жесирлерди, алсыздарды эстегиле дейт. Ошон үчүн жакшы мусулман эркек, аялдар кимдер деп атат? Алар садака кылып турат. Колу ачык кылып турат дейт. Пайгамбарыбыздын аялдары ошондой болгон. Бир жолу хадисте келет, пайгамбарыбыздын аялдары сурайт: "Я Расулалла, сизден кийин эң биринчи ким барат?" дейт астыңызга. Эми сизден кийин ким биринчи өлөт деген сөз. Аялдар сурап атат. 9 аялы бар. Пайгамбар айтат, Расулуллах айтат: "Атвалухунна ядан." Атвалухунна ядан дейт. Эң колу узун деген. Анан эң колу узун дегенде метрди алып алып немелер аялдар өлчөгөн. Кимди колу узун экен деп. Ошол биринчи өлөт экен деп. Анан Сауда энебиздин колу узун болуп чыккан. Эң узун ким? Сауда энебиз болгон. Себеби узун аял болгон. Узун болсо эмне колдо узун болот. Анан кийин билдик дейт, бул атбалухунна ядан деген сөз киная экен. Берешен дегенден кийин экен.
Kim bereşen bolsa ошол менден кийин барат деген себеби Зайнаб энебиз кеткен пайгамбарыбыздан кийин. Зайнаб бинчи Жахш. Демек ал жерде берешен деген сөз. Пайгамбарыбыздын бардык аялдары берешен болгон. Өзгөчө Зайнаб энебиз өзгөчө берешен болгон. Ошон үчүн эркек жакшы инсандар, эркектер дагы, аялдар дагы берешен болсун, садака кылган болсун деп атат Алла Таалам. Вассаимина вассаимат. Орозо кармаган эркектер жана аялдар деп атат. Орозо фарз орозо, баарыбыз кармайбыз, биз дагы, аялдар дагы. Экинчи нафил орозолор бар. Нафил орозолордон таштабаш керек. Ошол эркектер жана аялдар деп атат. Демек уламалар айтат, Саид ибн Жубайр разыяллаху анху аятында келет. Ошол киши өзү айтат. Ким бир айда Рамазан орозосун кармаса, ким бир айда 3 күн кармаса, ал өмүр бою орозо кармаган соогун алат дейт. Бир күнгө 10 күн барабар болот. Бир айда 3 күн кармасаң, бир ай кармаган болосуң. Ошондо орозо андан сырткары айда 3 күн кармап койсоң, өмүр бою иншалла ушул орозо кармаган вассаимина вассаимат дегендин мистагы болосуң. Ушуга айланасың дейт. Ошон үчүн орозодон башка учурларда дагы нафили орозолор кармаш керек. Нафили орозолорду баягындай кафараты болсо кафарасын, карыз болсо карызын, андан сырткары дагы нафили орозолорда көп кармаган эркектер жана аялдар деп атат. Андан кийин ол хафизина фуружахум ал хафизат. Жана уяттуу жерлерин сактаган эркектер жана аялдар деп атат. Уяттуу жерлерин сакташлык эркекке да фарз, аялга да фарз. Алла Таала эки түрлүү махлук жараткан, экөөнүн тең уяттуу жерлерин сактагыла деген. Уяттуу адам сакташ керек. Хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ма язман ли ма байна лихяй ва ма байна rijlay azmanu lahul janna." Ким мага кепилдик берсе, эки жагынын ортосун сактаймын деп, эки бутунун ортосун сактаймын деп, azmanu lahul janna. Мен ага бейиштикти кепилдик берем деген. Адамды күнөөгө батырган эки нерсе, бирөөсү тили, экинчиси уяттуу жери. Тили жана уяттуу жери. Ошон үчүн ким тилини сактаса, уяттуу жерин сактаса, Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: "Азману лахул жанна." Мен ага бейишти кепилдигин берем дейт. Ошон үчүн хадисте Куранда Алла Таала айтып атат, жакшы инсандардын сыпатыны мекен деп атат: "Вал хафизина фуружахум вал хафизат." Уяттуу жерлерин сактаган эркектер жана аялдар деп атат. "Ва закирина Аллах касир ва закират." Андан кийинки аятта Алла Таала айтып атат: "Аллахны көп эстеген эркектер жана көп эстеген аялдар" дейт. Эң акыркы аяттын акырдагы сыпат Аллахты көп эстеген эркектер жана аялдар деп атат. Кур'ан-ы Каримде акырында зикирди айтып ишара кылды. Ушул жогорудагы 9 сыпаттын бүт бардыгынын руху бул зикирде. Бардыгыны бекемдеп турган нерсе зикир. Ошон үчүн Алла Таала акырында алып келип ишара кылды. Жана карасаңар, зикирге келгенде дагы бир кайт зикир кылды. Ал не dedi? وَذَّاكِرِينَ اللّٰهَ كَثِيرًا деген сөз кошtu. Калган ибадат сыпаттарда бир дагы касиран көп деген сыпат жок. Көрүңөр, көп намаз окуу, көп орозо карма, көп жакшылык кыл деген эчтеге жок. Бирок зикирге келгенде Алла Таала не dedi? وَذَّاكِرِينَ اللّٰهَ كَثِيرًا. Аллахты көп эстегендер dedi. Эркектер Аллахты көп эстеген, аялдар деген аят чыгып атат. Демек, не болду? Зикир ушул үстүдөгү жогорудагы амалдардын бүт бардыгын несеген? Руху. Ошон үчүн зикир бекем болуш керек. Зикир көп болуш керек. Уламалар көптүн мыгдарын айтат. Көп зикир деген эмнени түшүнөбүз десе, эң чоң немеси, макамы ар бир дем алганда зикир. Дем алып атасың, бир кирип чыгып атат. Ар бир киргенине чыкканына бир зикир, бул эң чоң макам. Эң чоң макам. Адынасы, эң алысы уламалар айтат, жок дегенде 5 вакыт намаз окуу дейт. Бул да зикир. Акимис салата ли зикри. Жок дегенде 5 вакыт намазды окуу, бул зикирдин адынасы. Адынасы болуп калат. Биз мен көп окуп койдум, аулия болуп кеттим деп ойлойбуз. Уламалар айтат, бул адынасы дейт. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала "Ваззакирин Аллах касиран" деген сыпат койгон. Ошон үчүн Аллахты көп эстеген эркектер жана аялдар деп атат. Аллахты көп эстеш керек. Мүмкүн болушунча жатканда, турганда, "Аллазина язкурун Аллаха кияман ва куудан ва ала жунубихим" ila ахир. Жатканда, турганда, отурганда айта бериш керек. Аллах субхана ва таала зикирге кайт койгон эмес. Зикирде "Узкуруллаха зикран касира", зикирде көп айткыла, көп кылгыла деген аят бар. Ошон үчүн Алланы көп эстеш керек. Себеби Алланы көп эстөө башка амалдарга жан берет. Башка адамдын амалдардын руху бул. Зикирден калып кетсең, бүт баары калып кетет.
Oşon üçin zikirge Allah Taala özgöçe mani berip ve zakirinallah kesira zakirat dedi. Allah'ın köp estigen erkekler jana ayaldar dedi. Demek Allah'ın köp estigen hareket kılış gerek. Zikir bil lisan bulda bola subhanallah elhamdülillah la ilahe illallah diyoresinger. Zikir bil kalp. Kede tilin çarşap kalat. Zikir kılayverip Kur'an okup söylep çarşap kalasın. Anda zikir bil kalp bolat. Zikir bil kalp degen jürek bilen zikir kılуу. Ne deysin zikir kıl degen söz? Allah'ını estö, Allah Taala nematlarını estö, şükür kılуу, Allah'a kayrılуу, dua kılуу, büt bardığı zikir bil kalp buldagan. Çünkü tilin sayragan yok, çarşap kalgan, birok jatıp alıp Allah'ın nematlarını estö atasın. Allah Taala bunu işin bütündü, bunday kıldı, başka bergen nematları bana berdi dep sүйünüp estö atasın. Buldağı zikir. Zikir estö de negiz. Buldağı zikir. Kede zikir bil kalp degeni dagı bir maşka barasında ulamalar aytat. Aldare var tasavvufta. Negizinen bul yaşıl Allah'ın estö, Allah'ın nematlarını estö, Allah'a kayrılуу, dua kılуу. Buldağı neken? Zikir bil kalp. Demek ahırında Allah Taala aytты, jakşı adamdardı, jakşı Müslümanlara kayrılıp, en ahırı sütmegen, Allah'ın köp estegen erkekler jana ayaldar. Ne bolat dese innal muslimin buga çeyin bardığı balдар ne oldu? İnnan ismi boldu. Eni haber kelip atat. A'addallahu lahum mağfirata ve ecran azima. Bu neken? İnnanın habari. Albatta Allah Taala muna oşul azırgı sıfatı var erkeklerge, ayaldarga a'addallahu lahum mağfira ve ecran azima. Alarga keçirdim de vada kıldı Allah Taala. Men şunda adamlar keçirdim de Allah subhanahu wa taala. Keçiriyle koyuyorsun. Allah'a acran azima ulug nimetlerdi. Adamlar bildiğin öte ilk nimetleri dayada koygan deydi. Demek Allah subhanahu wa ta'ala'nın tavuş oňoy, Allah'ın razı kılışlık oňoy. Muna uşul sıfatlardy alıp desek inşallah 10 sıfatda aytdı. Uşuga da tatık yaşasak inşallah erkekler de, ayallar da baktırubuz, Allah'ın rahmetini tababız, Allah'ın mağfiretini, keşirimini tababız. Jana Allah Taala bizge üçin ne kan eken ve acran azima, çeksiz nimetlerdi, öte çoň büyük nimetlerdi, çoň nimetlerdi Allah dayada koygan. Oşun için Müslüman boluş jeňenlerle inşallah asta gelebiz. Demek Allah Taala oşul ayaldarga da erkeklerge kayrılgan ayat uşul, andan da başka ayatlar var. Demek Allah'ın kayrılısında, belli kayrılısında erkek de ayalda çok keleberet. Oşun için hitap barına birde, birok ayaldarga dagın Allah Taala özünçe düşürgen ayat, bundan bilindi. Erkekке ne hüküm kılgan bolsa, oşol hüküm ayaldarga. Alar bir deyle mahluk. Birok jaşoda kanday boluş kerek eken aldыңga ayatda aytты. Üýdü sen kara, sırtı sen kara dedi. Muna uşundup jaşasak inşallah biz bul dünya ahirette iki dünya baktılı bolabız. Subhanakallahumma bihamdika eşhedü en la ilahe illa